Hello everyone, Namaskar. In this video, we are going to learn last three problems from practice set 4.1 altitudes and medians of standard 8. हे तीनच प्रॉब्लेम राहिले होते ते आज आपण घेऊया आणि तुम्ही चॅनेलवर नवीन आलात का तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राइब करा कारण आपण 8वी 9वी आणि 10वीचा मॅथमॅटिक्सचा पोर्शन या चॅनेलवर आपण लवकरच संपवणार आहोत आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि जिथे गरज आहे तिथे नक्की नक्की शेअर करा. नेक्स्ट प्रॉब्लेम, ड्रॉ अ राईट अँगल ट्रायंगल XYZ, ड्रॉ इट्स मेडियन्स अँड शो देअर पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स बाय G. Draw segment YZ of suitable length. Place center of protractor at point Y. Then here note down this angle 90 degree. Note this point as X. Draw segment XY. Draw segment XZ. Thus we get right angle triangle XYZ. Dear student, we know what is median. We have seen that median is a segment joining vertex and midpoint of opposite side. Now we should know midpoint of each side because what? Because we have to draw medians. So let us find midpoint of each side. How it is possible? By drawing perpendicular bisector. Now our next step is to draw perpendicular bisector of YZ, perpendicular bisector of XY and perpendicular bisector of XZ to get midpoint of each side. Now let us draw perpendicular bisector of YZ, right? So for this, take more than half distance between the tips of compass and draw arc here above YZ and below YZ. By keeping same distance between the tips of compass, now place steel tip here, draw arc, thus we get 2 points of intersection, this point and this point. Let us join these 2 points. Thus we get midpoint of YZ. We label this midpoint as point M. Now we have drawn perpendicular bisector of YZ. Let us draw perpendicular bisector of XY. Take more than half distance of XY between the tips of compass. Draw arc. Now keeping the same distance between the tips of compass, place steel tip at point X and draw arcs. Thus we get 2 points of intersection, this point and this point. Let us join this point. See here, we have drawn line L perpendicular bisector of YZ to get midpoint of YZ and we label this as M, right? Then we have drawn perpendicular bisector of XY to get midpoint of XY. We label this as N. Now let us draw perpendicular bisector of XZ. Take more than half distance between the tips of compass and draw 2 arcs here to this side of XZ and another side of XZ. By keeping same distance between the tips of compass, let us put steel tip here at point X, draw arc. These 2 arcs intersect. Thus we get point of intersection of these 2 arcs. This is point where 2 arcs intersect. This is also a point where 2 arcs intersect. Let us join these 2 points. We get perpendicular bisector of XZ and we label this point as O. नाउ सी पण 3 परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढले. आता हा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर कुठला आहे? YZ चा आहे. त्यानंतर
हा जो परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे हा कोणाचा आहे, एक्स झेडचा आहे आणि हा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर एक्स वायचा आहे. आता तुमच्या असं लक्षात येईल की हे तिन्ही परपेंडिक्युलर बायसेक्टर कुठे मीट होतात आहे, ऑन द हायपोटेन्यूज ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल एक्स वाय झेड. राईट. तुम्ही जे केलेलं कन्स्ट्रक्शन करेक्ट आहे की नाही ते इथेच कळतं तुम्हाला. जर हे तिन्ही परपेंडिक्युलर बायसेक्टर जर हायपोटेन्यूजवर मीट होत असतील, दॅट मीन्स यू हॅव डन करेक्ट कन्स्ट्रक्शन. तिन्ही राईट अँगल ट्रायंगलचे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर दे मीट ॲट हायपोटेन्यूज. प्रत्येकाचे मिड पॉईंट मिळाले. वाय झेडचा मिड पॉईंट एम आहे, एक्स झेडचा मिड पॉईंट ओ आहे आणि एक्स वायचा मिड पॉईंट एन आहे. आता इथे आपण काय करणार आहे, व्हॉट वी हॅव टू ड्रॉ, वी हॅव टू ड्रॉ मेडियन्स. मग मेडियन म्हणजे काय, दॅट इज सेगमेंट जॉईनिंग व्हर्टेक्स अँड मिड पॉईंट ऑफ अपोजिट साईड. मग हा जो आहे एक्स व्हर्टेक्स आहे आणि त्याची अपोजिट साईड कुठली आहे, वाय झेड. त्याचा मिड पॉईंट कुठला आहे, एम. आता मी काय करणार आहे, एक्स एम जे आहे हे ड्रॉ सेगमेंट एक्स एम. Thus we have drawn segment XM and this XM will be median XM. Thus here we have drawn one median XM. Similarly, if you join this point Y and point O, point Y and point O, you will get another median, that is segment YO, right? Then the third median we have to draw. Z is vertex and N is midpoint of opposite side. And let us draw this segment. So we get third segment ZN. Thus we get three medians. Right? Now what we want? We want their point of intersection. Or see here, these three medians are concurrent and this point where the medians meet, this point is called centroid and it is shown by letter G. बघा, आपण बघितलंय सेंट्रॉइड म्हणजे काय. सेंट्रॉइड म्हणजे जिथे तीनही मीडियन्स मीट होतात त्या पॉइंटला म्हणतो आपण सेंट्रॉइड. आणि अजून एक सेंट्रॉइडची आपण प्रॉपर्टी पण बघितली आहे की सेंट्रॉइड हा त्या मीडियनला 2:1 या प्रपोर्शनमध्ये डिवाइड करतो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अन आयसोसिलियस ट्रायंगल, ड्रॉ ऑल इट्स मीडियन अँड अल्टिट्यूड्स, राईट युअर ऑब्झर्वेशन अबाउट देअर पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स. मीन्स वी हॅव टू ड्रॉ फर्स्ट आयसोसिलियस ट्रायंगल, वी हॅव टू ड्रॉ मीडियन्स, वी हॅव टू ड्रॉ अल्टिट्यूड्स. आता व्हॉट डू यू मीन बाय आयसोसिलियस ट्रायंगल? अ ट्रायंगल हॅव्हिंग टू साइड्स इक्वल. ज्या ट्रायंगलमध्ये दोन साइड्स इक्वल आहे त्याला म्हणतो आपण आयसोसिलियस ट्रायंगल. तर आपण मेडियन्स कसे ड्रॉ करायचे हे पण बघितलं आणि अल्टिट्यूड्स कसे ड्रॉ करायचे हे पण बघितलं. तर आपण सुरुवातीला आयसोसिलियस ट्रायंगल काढू. ड्रॉ सेगमेंट BC ऑफ सुटेबल लेंथ. टेक डिस्टन्स बिटवीन टिप्स ऑफ कंपास. मनाने इथे दोन टिप्समध्ये मनाने तुम्हाला अंतर घ्यायचं आहे. सी वर स्टील टिप ठेवून एक आर्क ड्रॉ करा बाय कीपिंग द सेम डिस्टन्स. बघा एवढं हेच अंतर कायम ठेवून आता बी वर स्टील टिप आपल्याला ठेवायचं आहे आणि एक आर्क ड्रॉ करायचा आहे. आता हे जे दोन आर्क्स जिथे इंटरसेक्ट झाले त्या पॉइंटला आपण ए नाव देऊ. आणि आपण आर्क्स काढताना काय ठेवलंय की डिस्टन्स जे टिप्समधलं जे डिस्टन्स होतं ते सेम ठेवल्यामुळे AB आणि AC या दोन्ही साइड्स इक्वल येतील आणि मग हा जो ट्रायंगल आहे हा ट्रायंगल ABC आयसोसिलियस ट्रायंगल होईल. सो वी हॅव ड्रॉन आयसोसिलियस ट्रायंगल ABC अँड AB अँड AC आर इक्वल. या दोन साइड्स ज्या आहेत ते इक्वल आहे. आता आपल्याला याचे अल्टिट्यूड्स काढायचं आहे. मग व्हॉट यू मीन बाय अल्टिट्यूड? अल्टिट्यूड इज परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम व्हर्टेक्स टू अपोजिट साइड. आता आपण A पासून BC वर अल्टिट्यूड काढणार आहोत. अल्टिट्यूड कसा काढायचा हे मागच्या व्हिडिओमध्ये मी एक्सप्लेन केलेलं आहे, पण तरी एकदा रिव्हिजन म्हणून A पासून A वर स्टील टिप ठेवायचं आहे आणि BC पेक्षा थोडं जास्त डिस्टन्स घ्यायचं आहे आणि आर्क ड्रॉ करायचे आहे. तर आता इथे आपण हा आर्क ड्रॉ करू.
बघा ए पासून BC, ए वर स्टील टिप ठेवून BC पासून थोडं जास्त अंतर घेतल्यावर हा असा आर्क ड्रॉ होतो. तर इथे जे 2 पॉइंट्स मिळाले B आणि C, यामध्ये आपण मोर दॅन हाफ डिस्टन्स घेतलं आणि आर्क ड्रॉ करू. इथे C वर स्टील टिप ठेवून आर्क ड्रॉ केला, सेम डिस्टन्स ठेवलं, त्यानंतर B वर स्टील टिप ठेवलं आणि आर्क ड्रॉ केला. तर इथे आपण ए पासून BC वर अल्टिट्यूड टाकला, त्याला AM नाव देऊ. दिस इज अल्टिट्यूड AM. B पासून AC वर अल्टिट्यूड टाकला, त्याला नाव देऊ आपण AN. त्याला नाव देऊ आपण BN. Thus we have drawn third altitude from C to AB. त्याला नाव देऊ आपण CO. CO हा तिसरा अल्टिट्यूड. आणि बघा हे तिन्ही अल्टिट्यूड्स एकाच पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होतात. त्या पॉइंटला आपण P नाव देऊ. So this is point of concurrence of 3 altitudes. Point P, at point P 3 altitudes meet. Now we have to draw median, and therefore we should know midpoint of each side, and you know how to get midpoint of each side, and then join vertex and midpoint of opposite side. You will get medians. How to draw medians we have seen in last video. आता इथे मी काय केलं, 3 medians काढले. बघा कुठले कुठले medians आणि कुठले कुठले altitudes. बघा 3 altitudes काढले, CO, BN आणि AM, आणि 3 median काढले, CY, BX आणि AM. बघा हा BX, त्यानंतर हा जो आहे AM. बघा इथे एक लक्षात घ्या की इथे अल्टिट्यूड आणि मेडियन हे दोन्ही सारखे आले. AM अल्टिट्यूड येतो आणि AM मेडियन पण येतो. त्यानंतर दुसरा जो आहे हा आपण बघितला CY पण हा तिसरा मेडियन आहे. बघा हे तिन्ही मेडियन्स या एका पॉइंटला इंटरसेक्ट होतात आणि तो पॉइंट तुम्हाला माहित आहे, दॅट पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, राईट. तर इथे आपण हा जो पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स अल्टिट्यूडचा हा P नी दाखवला, हा पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स आपण G नी दाखवला, आणि हे दोन्ही पॉइंट्स बघा या मेडियनवर आहे, बरोबर आहे. सो दे लाय ऑन सेम लाईन अँड दे आर कोलिनियर. हे जे पॉइंट P आणि पॉइंट G आहे हे दोन्हीही कोलिनियर आहे. क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks. Point G is centroid of triangle ABC. G is centroid of triangle ABC. You know centroid, it is point of intersection of 3 medians. This is centroid. Length RG is equal to 2.5. हा जो RG आहे इथे बघू, RG 2.5. Then length GC is equal to what? We have to find GC. आता बघा, we know property of median. We know centroid divides median in the ratio 2:1. Centroid, हा जो centroid आहे, centroid कुठला आहे ते G. Centroid divides medians in the ratio 2:1. 2:1. म्हणून काय राहील बघा, हा CR मेडियन आहे म्हणून CG अपॉन GR. बघा मेडियन कुठून सुरू होतो, C पासून, म्हणून आपण C पासून सुरू करणार. लेंथ CG अपॉन लेंथ RG इज इक्वल टू 2/1. आता आपल्याजवळ RG किती आहे, 2.5. तर इथे काय राहील, CG अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 2/1. आता इथे आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय होईल, लेंथ CG इज इक्वल टू 2 into 2.5 म्हणजेच किती येईल, 5.0. दॅट इज व्हॉट, 5. सो हिअर लेंथ GC इज 5, राईट. नाउ लेंथ BG इज इक्वल टू 6. दिस इज BG. BG इज व्हॉट, 6. फाइंड BQ. वी हॅव टू फाइंड BQ. आता आपल्याला GQ जर माहित असलं तरच आपण BQ काढू शकतो. आणि आपल्याला माहिती आहे की BG अपॉन GQ, परत हा काय रेशियो राहील, 2:1. सो व्हॉट वी हॅव, BG अपॉन GQ इज इक्वल टू 2/1. मग BG आपल्याकडे किती आहे, 6 अपॉन GQ इज इक्वल टू 2/1. सो व्हॉट वी गेट हिअर, ट्वाइस into GQ is equal to 616, right? 616.
So GQ is equal to length GQ is equal to 6 upon 2, that is 3. Now what we have GQ 3. बघा आपला जो BG आहे 6 आणि GQ आहे 3. So easily we can find BQ. So BQ is equal to length BG plus length GQ, that is equal to 6 plus 3, that is equal to 9. Just find, here we have length AP is equal to 6 AP. We have given median. It is 6. We have to find AG and GP. बघा आपल्याला AG आणि GP काढायचे आणि AP दिलेला आहे. परत आपल्याला AG ची व्हॅल्यू माहित नाही, GP ची व्हॅल्यू माहित नाही. पण एवढं माहिती आहे की AG हा GP च्या ट्वाइस असतो. बघा हा जर GQ 3 असेल तर हा किती आला 6 आला. त्यानंतर हा जो आहे आपल्याला इथे व्हॅल्यू 5 मिळाली. म्हणजे हा जो CG आहे इट इज ट्वाइस टू दॅट ऑफ GR, राईट. आणि म्हणून मी इथे GP ला पकडलं X, GP ला जर X पकडलं तर AG काय होईल ट्वाइस X. बघा रेशो कुठला राहील 2:1. 2:1. So here length GP is equal to X. Therefore length AG is equal to 2X, right? Now again what we have? AP is equal to length. बघा AP म्हणजे काय AG plus GP. याला X पकडलं, याला 2X पकडलं. So here AG plus GP. AG plus length GP. आता AP किती आहे? AP दिलेला आहे आपल्याला 6, राईट. आणि AG किती आहे आपल्याकडे 2X आणि GP किती आहे X. So we have 3X is equal to 6. याचा अर्थ X is equal to 6 upon 3. This implies X is equal to 2. आता आपल्याला X ची व्हॅल्यू किती मिळाली? X ची व्हॅल्यू 2 मिळाली. मग आपल्याला AG काढायचा आहे. मग AG किती आहे? AG आहे 2X. 2X म्हणजे 2 into 2 म्हणजे किती येतो 4. आणि इथे GP किती आहे आपल्याकडे X म्हणजे काय 2. सो वी गेट AG is equal to 4, GP is equal to 2, and here I forget to write length BQ is equal to 9. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा. नवीन असल्यास चॅनेलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण लवकरच पूर्ण पोर्शन संपवणार आहोत.